Hello everyone. 자, 오늘 지금 우리가 살펴볼 요한복음 8장 이 내용이 어떤 성경 초기 사본에는 없는 내용이고 또 다른 초기 사본에는 발견된 내용인데 자, 우선은 요한복음 8장 1절부터 공부해 보도록 하겠습니다. But Jesus went to the Mount of Olives. 그러나 예수님께서는 가셨다. 여기 Mount of Olives란 말은 뭐 올리브산이라기보다는 우리나라 이제 성경에는 감람산으로 이제 번역되었습니다. 감람산으로 예수님께서 가셨다. At dawn, he appeared again in the temple courts, where all the people gathered around him, and he sat down to teach them. 자, at dawn이란 말은 굉장히 새벽 미명에 그 새벽에 he appeared again in the temple court. 예수님께서 다시 나타나셨다 그 성전에. Where all the people gathered around him. 자, 예수님이 나타나시니까 이제 많은 사람들이 또 이제 주위에 몰려드는 거죠. All the people, 모든 사람들이 그분 주위로 모였다. And he sat down to teach them. 예수님께서 sat down, 앉으셔서 그들을 가르치셨다. Teach them. The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. The teachers of the law라고 하면은 율법을 가르치는 서기관들입니다. 그래서 율법의 선생들, 그래서 서기관들 이렇게 이제 표현하기도 하는데, 자, 서기관들과 바리새인들이 brought in, 자, 데리고 들어왔다. 지금 데리고 들어왔어요. 이 성전 안으로. A woman, 한 여인을. 근데 이 여인의 어떤 여인이냐면 caught in adultery. 간음하다가 붙잡힌. 자, 간음하다가 붙잡힌 한 여인을 예수님이 가르치시고 있는 이 성전 안으로 데리고 들어왔어요. 바리새인들과 서기관들이. They made her stand before the group and said to Jesus, Teacher, this woman was caught in the act of adultery. 자, they made her stand. 자, 그들이 바리새인들이 서기관들이 그 여인을 서 있게 했어요. Before the group. 자, 예수님의 말씀을 경청하고 있던 그 그룹 사람들 앞에. And said to Jesus. 그리고 예수님께 말했어요. Teacher, 선생이요. This woman was caught in the act of adultery. This woman was caught. 이 여성이 붙잡혔습니다. 간음하고 있었던 중에, 간음 행위 중에, 그죠? In the law, Moses commanded us to stone such women. In the law, 율법에서는 모세가 우리에게 명령했습니다. To stone such women. 이러한 여성들은 간음하다가 발각된 여성들, women, 그쵸? 자, 복수형이죠, 여성의. 이러한 여성들은 돌로 쳐 죽이라고, 돌로 치라고, stone이란 말은 돌로 치다. 그 유대 문화 가운데 있었던 그런 하나의 처벌 방식인데, 그렇죠? 모세는 우리에게 이러한 여성들, 이러한 여인들은 돌로 치라고 명했습니다. Now what do you say? 자, 이제 당신은 뭐라고 말씀하시겠습니까? 당신의 의견이 궁금합니다. 라는 뜻이죠. They were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him. 자, they were using this question as a trap. 자, 바리새인들이 이 질문을 사용하고 있었다. 뭘로 사용하고 있었냐면 as a trap. 덫으로. 덫으로 사용하고 있었던 이유가 뭐냐면 in order to have a basis. 근거. 자, 근거란 뜻입니다. 근거를 가지기 위해서. 어떤 근거를요? For accusing him. 예수를 고발할 근거를 가지기 위해 이 질문을 덫으로 사용하고 있었다. 그래서 이 질문을 해서 예수님이 제대로 된
반박을 하지 못하면 이걸 가지고 예수님 어떻게든 책잡고 체포해서 예수님을 죽이려고 하는 그러한 지금 목적으로 이 여인을 이용한 것이죠. But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. 자, 하지만 예수님께서는 bent down이란 말은 몸을 굽히셨다. 그래서 몸을 굽히셔서 started to write on the ground. 땅에다가 write, 쓰기를 시작하셨다. 땅에 뭔가를 쓰기를 시작하셨어요. With his finger, 그의 손가락으로. When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, Let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her. When they kept on questioning him, 자, kept, keep의 과거죠. 자, 그에게 계속적으로 질문을 하고 있을 때, kept on questioning him. 그러니까 쉬지 않고 예수님에게 예수님의 뭔가 반론을 말할 수 있는 시간을 여유를 주지 않고 계속 예수님한테 따지듯이 당신은 이걸 어떻게 하겠습니까 하면서 계속 이게 질문을 이어가고 있을 때 계속적으로 질문하고 있을 때 he straightened up. 예수님이 straightened up. 이제 몸을 굽히셔서 이 땅에 뭔가를 쓰시다가 자 일어나셨다라는 거. 몸을 펴서 일어나셨어요. straightened up. 몸을 펴서 일어나셔서 said to them. 그들에게 말씀하셨어요. Let any one of you who is without sin. 자, 너희 중 아무든지 let anyone 아무든지 너희 중 아무든지 who is without sin. 죄가 없는 너희 중 죄가 없는 아무든지 be the first to throw a stone at her. Be the first. 첫 번째가 되어라. To throw a stone at her. 그녀를 향해 돌을 던지는 첫 번째가 되어라. 그러니까 너희 중 아무든지 누구든지 죄가 없는 자가 먼저 그녀를 향해 첫 번째로 돌을 던져라. 이렇게 말씀하셨어요. Again, 그리고 다시 he stooped down. 그가 예수님이 자 다시 몸을 굽히셨어요. stoop down도 이제 몸을 굽히셨다. bend down 비슷한 의미죠. 몸을 굽히셨어요. 그리고 roll on the ground 땅에다가 글을 쓰시기 시작했어요. 글을 쓰셨어요. 그 한 말씀 아주 강력한 한마디를 하시고 나서 다시 몸을 굽히셔서 땅에 글씨를 쓰셨다는 겁니다. At this, those who heard began to go away at one at a time, the older ones first, until only Jesus was left with the woman still standing there. 자, at this. 자, 이때 이 상황 속에서 자, 뭐 이 말씀을 듣고 those who heard 자, 들은 자들은 began to go away. 떠나기 시작했다. One at a time. 한 명씩. One at a time. 한 명씩 떠나기 시작했어요. 들은 자들은. 이 말씀으로 인해, 이 말씀에, 예수님이 하신 이 말씀에. 자, 근데 어떤 사람들부터 떠나기 시작했냐면, the older ones first. 나이 든 사람이 먼저. 나이 든 사람부터 하나씩. Until only Jesus was left. 오직 예수님만 남으셨을 때까지. With the woman still standing there. 거기에 여전히 서 있는 여자와 함께 예수님만 오직 남으셨을 때까지 나이 든 자들부터 한 명씩 떠나기 시작했어요. 예수님 말씀을 들은 자들. Jesus straightened up and asked her, Woman, where are they? Has no one condemned you? 자, 예수님께서 이제 몸을 굽히시던 상황에서 다시 몸을 피시고 일어나셨어요. Straightened up, 일어나셨어요.
and asked 그녀에게 질문하셨어요. 여자여, where are they? 그들이 어디 있느냐? Has no one condemned you? 아무도 너를 심판하지 않았느냐? 판결하지 않았느냐? 판단하지 않았느냐? 비난하지 않았느냐? Has no one condemned you? 아무도 너를 고발하지 않았느냐? 그렇죠? No one, sir. 아무도 안 했습니다. 아무도 안 했습니다, 선생님. She said. 그녀가 말했어요. Then neither do I condemn you, Jesus declared. 자, 그렇다면 neither do I, 나 또한 condemn you, 너를 고발하지 않는다. 심판하지 않겠다. 판단하지 않겠다. 나도 너를 고발하지 않겠다. Jesus declared. 예수님이 선언하셨어요. Go now. 이제 가라. And live your life of sin. 그리고 너의 죄 있는 삶, 너의 죄된 삶을 떠나라. 이제는 가서 너의 죄로 만연된 그 삶을, 너의 죄를 떠나라. 이렇게 말씀하셨습니다. 자, 읽으면 읽을수록 정말 흥미로운 그러한 이야기 내용이 아닐 수가 없습니다. 도대체 왜 예수님을 고발하려고 하고 책잡으려 했던, 끊임없이 예수님을 추궁하고 있었던 그 유대인들 모두 어떤 양심의 가책을 강하게 느꼈길래 그렇게 추궁하던 그 모든 모습을 뒤로 하고 돌을 하나씩 내려놓고 그 자리를 떠나게 된 것일까? 자, 예수님은 처음에는 정말 연약하고 힘없는, 정말 낮고 낮은 그러한 구원자의 모습으로 오셨지만, 예수님께서 이제 두 번째 다시 오시게 된 그 상황 속에서는 예수님은 심판주로 이 세상을 심판하는 그러한 심판자의 모습으로 오신다고 예언이 되어 있습니다. 예수님께서 몸을 굽히셔서 땅에 어떠한 내용의 글을 쓰셨는지는 모르겠지만, 예수님께서 딱 그들에게 한마디 하실 때, 너희 중 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라, 이 말씀하셨을 때 정말 이 권세자, 이 심판자의 정말 그러한 무서운 모습으로 이 사람들한테 각인이 되지 않았을까. 그리고 그 말씀을 통해서 성령께서 그 모든 그 자리에 있던 사람들의 마음 가운데 강력하게 역사하셔서 정말 평소보다 훨씬 더 두려움이 섞인 그런 양심의 가책을 느끼게 했기 때문에 그들이 모두 한마디도 하지 못하고 그 자리를 피할 수밖에 없지 않았을까, 이렇게 한번 생각을 해봅니다. 자, 오늘도 함께 해주셔서 감사드리고요. 또 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.